جی بولیے. لوگ آپ چلیں کو سننا چاہتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، صرف یہ جو قرآن میں سورہ نساء کی آیت 34 ہے یہی نہیں، یہاں تک کہ قرآن میں سورہ سعد جو ہے سورہ نمبر 38 اس کی آیت 44 سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ایوب نبی تھے انہیں بھی اجازت دی گئی تھی کہ اپنی بیوی کو ماریں. اور اس کی تفسیر جو ہے جو تھلمود جو ہے خاص طور سے بیبی لون کی جو سین ہینڈرن میں لکھی گئی تھی، اسرائیلی روایت جنہیں ہم کہہ دیں، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایوب نبی جو تھے جب وہ بیمار تھے اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ رہے تھے تو ان کی بیوی ان سے پریشان ہو گئی تھی اور ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے ماریں، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو ماروں گا. تو قرآن میں فرمایا ایوب اپنے ہاتھ میں جو سوکھی جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو لو اور اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو. مطلب ایوب نبی سوچتے تھے کہ اب میں اپنی بیوی کو نہ ماروں کہ چلو میں نے اسے اب میں صحت مجھے واپس دے دی اوپر والے نے، تو اوپر والے نے خاص طور سے مطلب کہا ہے کہ مارو اپنی، یہ نہیں کہ چلو قسم چھوڑو تم کوئی کفارہ مت دینا تم پہ معاف کر دیتا ہوں، ایسی کوئی کنڈیشن اوپر والے نے نہیں رکھی. یعنی اوپر والا اس چیز کو ایک طریقے سے پروموٹ کر رہا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے مارا جائے. جی پھر اسی اور طرح جو ہم جی جی کنٹینیو کریے آپ امام صاحب. تو اسی طرح اگر ہم نے اسٹارٹنگ میں جو بات کری تھی تو ہم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کری تھی آپ نے اپنی سلائیڈ میں، جو حدیث صحیح مسلم کی حدیث 2256 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 974 کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ یا تو ایسی حالت میں لیٹی ہیں کہ انہیں نہیں لیٹا ہونا تھا اور اس کے بعد وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ ننگی لیٹی ہیں. ویسے یہ لوگ جو ہیں علماء ترجمے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جبرائیل جو تھے وہ نہیں آئے کہ اب اس کے بعد یہ حالت ہے کہ اللہ کے نبی دھیرے سے آپ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ان کے پیچھے چل دیتے ہیں اور بقی قبرستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے پیچھا کرتی ہیں نبی کا. یعنی جہاں پہ کوئی عورت شاید بے لباس ہو وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، تو ایسے شاید کوئی کسی نیوڈ بیچ پہ حساب بھی نہیں ہونا چاہیے حساب کتاب، یا یہاں پہ شاید ہمیں کپڑے ہی اتار دینا چاہیے کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو کہ لو اچھا ہے شاید جو فرشتے وہ نہیں آتے ہیں جہاں پہ یہ معاملہ ہو. اور اللہ کے نبی نے تیزی سے سینے پر مارا ہے، جب آپ پیچھا کرتے رہے کہ کیا چیز بھاگ رہی ہے، آپ دیکھ کے ڈر گئے یہ کیا چیز تھی جو میرے پیچھے آ رہی تھی، اور بعد میں حضرت عائشہ تیزی سے بھاگتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ نہ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی تیزی سے ان کے سینے پر مارتے ہیں جس سے انہیں درد ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹائپ کا یہ کہ ایک چائلڈ ابیوز میں بولوں کہ ایک بچی پر ہاتھ اٹھانا، اور ایسی 50 مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہم نے ایک اور سلائیڈ میں ایک حدیث آپ نے دکھائی تھی سنن نبی داؤد کی حدیث 2146، مشکات المصابی میں حدیث 3261 اور ابن ماجہ میں حدیث 1985 کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. تو بعد میں حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ دلیر ہو گئی ہیں اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چلو پھر ان کو مارو. اور پھر جب عورتیں شکایت لے کے آتی ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس کہ ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ مار پیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کہ اس پہ کوئی ایکشن دیں، کوئی جسٹس دلائیں، کوئی اس پہ آپ نے کسی آدمی کو کبھی بھی آپ کی لائف میں نہیں ملتا کہ اتنی سی بھی بال کے برابر بھی سزا دی ہو. امام صاحب میں اس میں صرف ایک بات جوڑنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، میں ایک دو سپر چیٹ لے لیتا ہوں اور آپ کی بات کو تھوڑا میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ہمارے رامندر کمار جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. یہ کہہ رہے یہ لوگ کو صحیح اور غلط کو غلط کیوں نہیں بولتے ساحل بھائی. بس یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو سونو بھائی ہے وہ بھی اس چیز کو غلط مانتے ہیں، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کیسا کرے. ابھیلاش نندا جی ہے دی اپوزٹ آف دس ٹاپک یو ول فائنڈ ان دی اسٹوری آف ماتا اہلیا ڈو ریڈ. ٹھیک ہے بھائی میں دیکھوں گا یہ کیا ہے ماتا اہلیا، ابھی تو ایز آف نا مجھے نہیں پتا. امام صاحب آپ نے جو ابھی یہ بتایا نا کہ عمر آئے تھے اور محمد صاحب پہلے منع کر دیے تھے اور اس کے بعد عمر نے آ کے ان سے کہا کہ یہ تو چڑھ جائیں گی، یہ مطلب آگے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب ہم سے پھر اوپر سر پہ چڑھ جائے گی ہمارے. تو محمد صاحب نے پھر اجازت دے دی. اچھا اس کے بعد میں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو تھے صحابہ اور وہ جو کلچر تھا وہ کتنا گیا گزرا کلچر تھا، آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آئے گا. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں.
اور درشکوں آپ بھی دیکھو کہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کلچر کتنا ہی گھٹیا کلچر تھا اگر ہم آج کے حساب سے اس کو کمپیئر کریں. میں حدیث آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اچھا تب تک میں سب کو ایک بار بتا دوں, ادھر اسکرین پر ہے پوسٹڈ امام جی کا چینل کا لنک, اور میں کمنٹ میں بھی ڈال رہا ہوں, سب ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. قریباً 700 لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو. آج ہم کو ان کے ویورز کو بڑھانا ہے تاکہ یہ بھی ان کے چینل پر لائیو اسٹریم کر سکے. یہ اس حدیث سے کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی پہ اتنا شک تھا جس کی کوئی حد نہیں, مطلب وہ. اچھا امام صاحب, یہ آپ کو اسکرین پہ حدیث دکھ رہی ہے ابن ماجہ کی 1985. جی 1985 یہی میں نے پڑھی تھی. ہاں, اس میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا, اب دیکھیے ادھر میں پڑھ دیتا ہوں لوگوں کے سامنے. عیاض بن عبداللہ بن ابی ذباب کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو, تو عمر نبی اکرم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہے, لہٰذا انہیں مارنے کی اجازت دیجیے. یعنی پہلے محمد صاحب ان کو منع کر رہے, تو عمر صاحب ان کی قانون کو نہیں مان رہے محمد صاحب کی, یا کہ بول رہے نہیں چلے گا ایسا, تو شیخ بن جائے گی, آپ اجازت دیجیے. اب دیکھیے چنانچہ آپ نے اجازت دی محمد صاحب عمر کی خود ماننے کے لیے اس کی اجازت دے. تو ان کو ماں پڑی, بہت ساری عورتیں محمد کے گھرانے کا چکر کاٹنے لگی. جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا آل محمد کے گھر آ جانا. عورتیں آئی. آپ کی آواز خراب ہو گئی ہے ساحل بھائی. ساحل بھائی آواز بہت لیگ کر رہی ہے, بہت زیادہ لیگ کر رہی ہے. آواز خراب ہو گئی ہے آپ کی. شاید امام صاحب کا کنیکشن تھوڑا پھر سے, مجھے لگا شاید میرا انٹرنیٹ خراب تھا, بٹ مجھے مسعود کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. 30 سیکنڈ تک تو کچھ سنائی, 40 سیکنڈ تک ہم نے آواز ٹھیک کریے. ایک بار بولو. نہیں آ رہی ہے. ایک بار وہ ہیڈ فون نکال کے جوائن کر کے دیکھو نا. چلے جب تک میں کچھ بولنا چاہوں گا, جی جب تک میں اس پہ تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گا, جب تک بھائی اپنا ٹیکنیکل ایشو صحیح کر رہے ہیں. میرا صحیح ہوا تو ان کا خراب ہو گیا. اچھا علی بابا جی ایک منٹ, علی بابا, ارے یہ بھی چلے گا لگتا ہے. وہ ڈراپ ہو گئے, وہ پھر آ گئے شاید. میں نکال دیتا ہوں ان کو واپس لے لیں گے. وہ بھی ایکس مسلم ہے اور لاسٹ ٹائم ہماری ان کے ساتھ ہوئی تھی. اچھا امام صاحب, میرے کو آپ سے یہ پوچھنا بات کر رہے تھے, تو جہاں تک کہ میرے کو یاد ہے یہ جو برقعے کا نیم ہے یہ بھی عمر صاحب نے ڈلوایا تھا. اس پہ آپ کا کچھ کہنا ہے کیا, یا ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ آپ کے پاس برقعے کا؟ جی کہ برقعہ بھی ایکچولی برقعے کا کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ملتا, یہ تو ایرانی لوگوں سے چرایا ہے. برقعے کا پردے کا ملتا ہے, پردے کا ملتا ہے. وہ تو ہوا یہ کہ جو زفراشین عورتیں جو ہوتی تھیں, اور جو ان میں جو پریسٹ جو عورتیں ہوتی تھیں, یعنی جو پادری عورتیں ہوتی تھیں, ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے آگ کے آگے کھڑے ہو کے آگ کی پوجا کرتی تھیں تو وہ برقعے جیسا لباس پہنتی تھیں. بٹ جب ایران میں شیعوں کا انفلوئنس بڑھا تو شیعوں نے, ان کی لڑکیوں نے یہ لباس اپنا لیا, اور پھر اس کے بعد عام مسلم کمیونٹی میں یہ پھیلتا گیا. یہ ملتا ہے صحیح البخاری میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پردے کی آیت کس طرح اتری کہ اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہیں, ایک مناسے نام کا کھلا میدان تھا, وہاں جا کے فارغ ہوتی تھیں. تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو پردے میں فارغ کروایا کریں. اللہ کے نبی اس بات کو نہیں اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ سنتے تھے. پھر اس کے بعد آپ ہے تو اللہ کے نبی کا یہ, اللہ کے نبی کی بیوی جو تھی بنت سودا, ان کا پیچھا کرتے ہیں حضرت عمر. حدیث میں آتا ہے وہ ایک لمبے ڈیل ڈول والی ایک عورت تھیں, اور ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جب وہ فارغ ہو رہی ہوتی ہیں تو چلاتے ہیں کہ اے سودا میں آپ کو پہچان گیا, اور تب پردے کی آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. تو یہ ایک چھچوری حرکت تھی, اس پہ پردے کی وہ نازل ہوئی. تو ساحل بھائی کوئی پوائنٹ ایڈ کرنے والے تھے اس حدیث پہ, تو آپ اسے بتائیں تاکہ پھر میں اسی حدیث پہ آگے اپنی گفتگو جاری رکھوں. ساحل بھائی فاروق ملک سر کو لے لیں ہم اسٹریم میں؟ نہیں, پہلے یہ حدیث بول دیتے ہیں پھر لیں گے, کیونکہ شاید وہ آج بھی ان کی طرح اپنے وہ کیا کرنے والے ہیں, ہماری کلاس لیں گے وہ, تو ان کو موقع دیں گے کلاس لینے کا.
अरे एक तो उनका वो इको का प्रॉब्लम रहता है हमेशा। हाँ देख लेते हैं, मौका दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं इमाम साहब और मेरे सभी व्यूअर्स को मैं ये जो हदीस में पढ़ रहा था, असल में मेरा डेटा खत्म हो गया था तो मैंने दूसरे नंबर से अभी कनेक्ट किया हॉटस्पॉट। तो इस हदीस में आप देखिए कि उमर मोहम्मद साहब जो है वो ये कहते हैं कि बीवियों को मत मारिए, ठीक है। इसमें उमर आके कहते हैं कि आपको ऐसी इजाजत नहीं देना चाहिए था, आप मारने की इजाजत दीजिए, यानी ना मारने की इजाजत मत दीजिए, मारने की इजाजत दीजिए। तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद के घराने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई। गौर करिए, आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई, हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें ज्यादा मारने वाले मर्दों को बेहतर लोग ना पाओगे। तो मैं ये पॉइंट यहाँ ये बताना चाह रहा था इमाम साहब कि एक बार इजाजत देने में 70 लोग, 70 घरों में जो सहाबा थे वो अपनी औरतों को उन्होंने मारा, तभी तो 70 औरतें आई है ना। तो उनका कल्चर, उनका माहौल कैसा घटिया माहौल होगा, आप खुद सोचिए। जी जी बिल्कुल। इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी एक मैं सिर्फ एक सुपर चैट ले लेता हूँ, फिर ऑल गोज हेलो, टू यू। हाँ, मैं एक सुपर चैट ले लेता हूँ इमाम साहब, फिर आप चलें इस ठीक पे है। तबसरा करना। अप्पू गडक्कर जी है, गडक्कर, इन्होंने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। अर्थवेद लिखा है कि जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। तो ये अथर्ववेद का ये हवाला दे रहे हैं हमारे अप्पू गडक्कर जी। और जो लोग जो हिंदुइज्म पे सवाल उठा रहे हैं तो वो ये चीज भी देख ले। और मैं तो उल्टा ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को दूसरे मजहब, दूसरे धर्म तक जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि इसका सहारा अगर हम नहीं लेंगे तो हम अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाएंगे। आप इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आप कभी इन गलत चीजों का दिफा कर ही नहीं कर सकेंगे। जी इमाम साहब आप कहिए। जी आपने सही कहा। अगर हम दूसरे की गलतियां देखेंगे तो हमें अपनी गलतियां कहाँ सही करेंगे, तो हम अपने अपने गिरेबान में झांके, हमें मतलब नहीं होना चाहिए दूसरे से जब हम खुद गलत हों। तो ये एक चीज़ देखें कि जामिया तिर्मिज़ी में भी हदीस आती है, इसी से रिलेटेड है, हदीस 1163, कि अल्लाह के नबी जो हैं हज्जतुल विदा के मौके पर आप कह रहे हैं कि औरतों से अच्छा सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी गुलाम है। यहाँ भी उनको अच्छा सलूक करना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि गुलाम है। अब मुस्लिम सिर्फ यही पोर्शन कोट करते हैं कि देखो उनसे अच्छा सलूक करो। ये जो है कि वो तुम्हारी गुलाम है, उसको उस पे से ध्यान पूरी तरह हटा देते हैं उलमा जो फोकस हैं। नहीं फिर डालते उसके बाद उधर। कि अगर वो फ़हशाई करें, ठीक है, अगर वो खुली हुई फ़हशाई करें तो उन्हें बिस्तर से अलग कर दो, जो कुरान की वो आयत भी है, सूरह निसा की आयत 34। और फिर उसके बाद अगर वो तब भी बाज ना आए तो उनको मारो मगर ज़्यादा नहीं। ये एक बात हुई, मगर मारने का ज़िक्र आया। फिर इसी तरह तिर्मिज़ी में ही, जामिया तिर्मिज़ी में आगे हम जाएँ अगर 3087 पे, कि उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो अगर तुम्हारी औरतें फ़हशाई करें, उन्हें मारो मगर ऐसी ही नहीं जो उनकी हड्डी पसली तोड़ दे। मतलब एक तरीके से उनको मारना है, बट इतना बुरा नहीं मारना कि हड्डी जो है वो टूट जाए या उनकी पसली टूट जाए। मतलब एक तरीके से जो वायलेंस है, जो एक घर के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको प्रमोट करा जा रहा है। फिर उसके बाद सही मुस्लिम में आता है हदीस 7191 में, और इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हदीस 2855 में, कि मतलब तुम में से कोई अपनी औरत को गुलाम की तरह ना मारे। मतलब यहाँ पे भी एक तरीके से गुलाम को मारने की इजाजत दी जा रही है। होना ये था कि ना गुलाम को मारो, ना किसी और शख्स को मारो बुरी तरह। जो बट हदीस यहाँ मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जो इमाम साहब कह रहे हैं ना, डू नॉट बीट योर वाइफ एज यू बीट योर स्लेव गर्ल। जी, तो ये एक मतलब उनको स्लेव की तरह मत मारो। मतलब आप स्लेव बीटिंग को भी इनडायरेक्टली जो है वो जायज कह रहे हो, यानी जो है स्लेव को पीटना जायज है। आपको ये होना था कि ना कोई स्लेव को मारे ना औरतों को मारे। अच्छा अगर ये मतलब इमाम साहब ये जो हदीस है,
औरतों को यानी अपनी बीवियों को ऐसे ना मारो जैसे तुम बांदियों को मारते हो। इसमें जो हमारे फर्स्ट कॉलर आए थे, आप शायद मेरी बात सुने होंगे, या पता नहीं आपका जो कनेक्शन लूज हो गया था या कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए आप कि यही वाली हदीस अगर आप देखें तो इसमें मैं और एक पॉइंट ये रेस किया था कि जो सहाबा है वो मोहम्मद साहब के पास आके कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो जबान दराज है, ठीक है। इस पे मोहम्मद साहब उसको कहते हैं कि आप उसको तलाक दे दो, और उसके बाद सहाबा कहते हैं कि वो तो मेरी यानी हम सफर है, जिंदगी उसके साथ मैंने गुजारी है, मेरे बच्चे इसके साथ, में कैसे तलाक दे दूं। उसके बाद मोहम्मद साहब उसको कहते हैं कि ठीक है उसको समझाओ फिर। अब आप मुझे एक बात बताइए इमाम साहब, दुनिया का कौन सा समझदार इंसान, कौन सा जज कोई अगर अपनी बीवी की बुराई करे या उसकी गलत बात को हाईलाइट करे, वो सीधा डिवोर्स का एडवाइस देगा? मोहम्मद खुद कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। मोहम्मद जो है इस हदीस में खुद कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैंने सिर्फ इसका एक पार्ट कोट करा था, बट उन्होंने तो सीधे एक तलाक का ही एक जो है नसीहत दे दी। मतलब वो उस स्टेज तक आ ही नहीं रहे कि समझाया जाए, फिर बिस्तर से अलग करा जाए, फिर मार लगाई जाए। वो सीधे जो हैं, हालांकि अल्लाह के नबी खुद कहते, मतलब खुद हदीस आती है, अगर हम देखें तफसीर इब्न कसीर में जो है, इमाम इब्न कसीर भी लाए हैं, नासरुद्दीन अलबानी ने भी उस हदीस को सही कहा है कि शैतान जो है वो अपना तख्त जो है समंदर के ऊपर लगा के बैठता है और वो पूछता है अपने दूसरे शयातीन जिनों से कि आखिर तुमने आज क्या करा। तो अलग अलग काम बताते हैं, और जो शख्स ये कहता है उन शयातीन जिनों में कि मैंने मियाँ और बीवी के बीच तलाक करवा दी या उनको अलग कर दिया, उन्हें जुदा कर दिया, तो शैतान उससे सबसे ज्यादा खुश होता है। तो मोहम्मद तो वो काम खुद ही कर रहे हैं। अपना माइक म्यूट रखें, किसी का वो ऑन था, मुझे आवाज रिपीट हो रही थी। जी जी। तो अब ये देखें आप कि औरतों के क्या राइट है। मतलब एक तरीके से आप देखें, अल्लाह एक औरतों को पीटने पर ही एक हदीस में बताता हूँ कि शायद उस पर डिस्कस करा हो आप लोगों ने, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था उस टाइम। तो बुखारी की हदीस है, हदीस 5825 के रिफा जो थे एक सहाबी थे जिनकी बीवी जो थी तलाक लेकर उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर नाम के एक शख्स थे उनसे शादी कर ली थी, और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो जो उनकी बीवी जो थी हजरत आयशा के पास जाती हैं और अपने जो कपड़ों से वो उन्हें अपने नील दिखाती हैं कि हरे जिस्म पे उनके निशान होते हैं। इतनी पिटाई करी होती है उनके शोहर ने, अब्दुर्रहमान बिन जुबैर ने। हजरत आयशा जो है वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी से कि किसी मोमिन औरत का मैंने इससे बुरा हश्र आज तक नहीं देखा कि इसे कितनी बुरी तरह मारा गया है। तो अल्लाह के नबी जो हैं जब इस मसले को देखते हैं और उनके अब्दुर्रहमान बिन जो जुबैर हैं उन्हें पता चलता है कि अल्लाह के नबी के पास मेरी जो है बीवी गई हैं ये शिकायत लेके, तो वो भी जाते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर, और उनकी पहली बीवी से उन्हें 2 बच्चे भी होते हैं उन सहाबी के, अब्दुर्रहमान बिन जुबैर के। तो जब वो उन दोनों बच्चों को लेके पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी जो हैं उनसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपने पहले शोहर जो है रिफा उनके पास जाना चाहती है, और इसीलिए जो है ये ऐसी हरकतें करती है। और वो औरत उसी सामने अल्लाह के नबी के सामने कहती है कि अल्लाह के नबी ये जो हैं ये ढीले हैं, मतलब ये एक तरीके से ये मर्द नहीं है। वो उनकी मर्दानगी पे उंगली उठाती है औरत जिसको मारा होता है, तो कहती है कि अल्लाह के नबी कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसे चमड़े की तरह रगड़ देता हूँ अच्छे से। फिर उसकी हदीस के लफ्ज हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी उस दोनों बच्चों को देखते हैं, उस सहाबी के अब्दुर्रहमान बिन जुबैर के, और कहते हैं कि ये तुम्हारे बच्चे हैं? तो वो कहता है हाँ अल्लाह के नबी मेरी पिछली बीवी से मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप कहते हैं कि तुम में ऐसे मिल रहे हैं जैसे 2 कौवे आपस में मिलते हैं, यानी तुम्हारी ही औलाद है, यानी तुम नामर्द नहीं हो। तो आप देखें, एक तो प्रॉफिट की लैंग्वेज देखें कि उस औरत के जिस्म पे हरे धब्बे हैं, उसे इतना मारा गया, बट वो उसके हस्बैंड को नहीं डांट रहे हैं, वो अपने पिछले हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि तुम अपने पुराने हस्बैंड के पास नहीं जा सकती हो जब तक ये तुम्हें अच्छे से चख ना ले। यानी अल्लाह के नबी इसी हदीस की वजह से हलाले का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और सूरह अल बकरा जो है कुरान में सूरह नंबर 2 उसकी आयत 230 उससे हलाले का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यानी एक प्रॉफिट के सामने कोई शख्स कह रहा, एक औरत कह रही है कि ये मेरे शोहर मर्द नहीं है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट के सामने कह रहा है कि मैं इसे चमड़े की तरह रगड़ देता हूँ, मेरे अंदर इतनी मर्दानगी है, और फिर उसके बाद
प्रॉफिट मोहम्मद ये कह रहे हैं कि वापस नहीं जा सकती अपने शोहर के पास जब तक, पुराने शोहर के पास, रिफा के पास, जब तक ये अच्छे से तुम्हें ना चख लें, यानी जब तक तुम इनकी फिजिकल डिजायर्स जो हैं, इनकी सेक्सुअल नीड वो अच्छे से पूरी ना कर दो। ये कोई प्रॉफिट हो सकता है?